बोल भाई जय सत्यनारायण स्वामी की। जगत व्यापक चिरचिन्मय सचिदानंद आनंद कंद श्रीमन श्री सत्यनारायण के प्रीत्यर्थे जगद्गुरु अभिन्न सुंदर श्री श्री रविराम परमहंस देव प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंदे आनंदे एक बार हरि हरि बोल। जगत जननी झंकड़वासिनी शांति प्रदायिनी विद्यादायिनी माँ शारदा प्रीत्यर्थे माँ पूर्णमासी प्रीत्यर्थे माँ वन दुर्गा प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंदे आनंदे एक बार हरि हरि बोल। पवित्रमय सांस्कृतिक महत्व धर्म अनुष्ठान सत्य सनातन धर्मर परम प्रेममय ठाकुर सत्यनारायण पूजार्चना माँ जगज्जननी वन दुर्गा प्रांगण रे महांती पाटणा पवित्र सांस्कृतिक मंच रे आज तृतीय रजनी द्वितीय पर्यायर पदार्पण कला। द्वितीय रजनी पाला तृतीय रजनी द्वितीय पर्याय पाला आज्ञा जहाँ शास्त्र किसी आलोचना है से विषय रे महाशय आसिले आलोचना करिवे। हेले बायक रीतिर परंपरा आपण कोन माने मंच रे दीपद कहिबा कथा कहंतु हमको अप्रायित विलंबन करी प्रकाश करंतु। अनाबिल हृदय संपन्न रससु भगवत शत्रुमंडली समस्त पदार बिंदरे ए जनता जनार्दन पदार बिंदरे ए कलाकार मानकर शतकोटी प्रणिपात बीती जाइछि पवित्र अनुष्ठान प्रतियोगिता मूलक पालार आज हूँ तृतीय रजनी कार्यक्रम प्रतियोगिता मूलक पाला बायक बायकर बाद गायक गायकर बाद जहाँ होना कहीं प्रभुंकर दरबार रे प्रभुंकर रसामृत आम 3 दिन है कर्णगहर प्रवेश करुचे तेणु बाद्य खंडे प्रभुंक दरबार रे बजेबा विलंब कारण कार्य समय स्वल्प पच प्रहरा कथा भाई मोर आलोचना करुले अड़सा गोटा बजे काली कौन कही तमे काट मान काटू ना खराब लागू ओहो मान अरे धान अरे जदि मान न काटिल धान हेले पुळे काटी पकांतो नना
ମାନ କଉଠି ହୁଏ? ମାନ କୋଉଠି କଟା ଯାଏ? ମାନ କଉଠି ହୁଏ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ପକାଏ। ହଁ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟା ଘଣ୍ଟାରେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମାନ କିଏ କରୁଥିଲା? କା ମାନ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିଲ ନାଇଁ? ହଁ କଣ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ଅଛି? ମହାନ୍ତି ପାଟଣରେ ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତମେ ମାନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ସେମନ୍ତ ପ୍ରକାର, କରିବା ସେମନ୍ତ ବିଚାର। ତେଣୁ କର୍ମପଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମପଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଭଳି କର୍ମ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବା। ତେଣେ ଭାଇ ମୋର ଏଇଠି ଧ୍ରୁବ, ମଠା, ରୂପକ, ଚମ୍ପା, ତ୍ରିପୁଟା, ଏକତାଳ, ଅଟତାଳ, ସପ୍ତତାଳ କଥା କହୁଥିଲେ। ସାତତାଳ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ନାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ନୁହଁ। ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ଦେବଗୋଷ୍ଠୀ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟକାରକ। ଘର୍ଘରି ଛନତେ କୃତ୍ୱା ସାରେ ଗାମା ପାଧାନିକମ୍। ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସପ୍ତ ଘାତ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସପ୍ତ ତାଳକମ୍ ସର୍ପେତ ପରିଭାବେନ ସଙ୍ଗୀତସ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୋଷ୍ଠୀ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ 108 ଘାଗୁଡିରୁ ଗୋଟା ଘାଗୁଡି ଛିଣ୍ଡି ସପ୍ତଭାବଛ ଅତିକ୍ରମ କରି ତଳ ଆଡକୁ ଗଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ କଲା। ତ୍ୱଳଂ ତଳଗତି କୃତ୍ୱା ଅନଧୃତ ଧୃତଂ ଲଘୁ ଧ୍ରୁବାଦ୍ୟା ସପ୍ତ ତାଳେ ତୁ ରଚିତଂ ଶିବ ତାଣ୍ଡବେ। ଇଏ ଶିବ ତାଣ୍ଡବରେ ଇଏ 7 ତାଳ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋର ଅଡସା ବଜଉଥିଲ। ବଡସା ଝାମ୍ପତାଲ। ଝାମ୍ପତାଲ କେତେ ମାତ୍ରା କି ନନା? କେତେ? 10 ମାତ୍ରା। ଇଏ ପାଠ ନୁହଁ। ପାଠ 10 ମାତ୍ରା ପାଖରେ, ଇଏ ଥିଓରି ପାଖରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଖରେ। କ୍ରାନ୍ କିଟେ ତାକ ତାକ ତେରେ କିଟେ ତାକ ଧାନି ଧାଗେ ତୁନା କିଟେ ତାକ ଧେରେ ଧେରେ କିଟେ ତାକ ତାକ ତେରେ କିଟେ ତାକ କ୍ରାନ୍ ଧାତି ଧା କ୍ରାନ୍ ଧାତି ଧା କ୍ରାନ୍ ଧାତି धी नाना धीर धी धी नाना 3 नाना धीर धी धी नाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीन नाना धी धीन नाना 3 नाना धी धीन नाना 1 3 8 होची ताली 6 होची यार फांके। ये शास्त्रीय कथा। झामताल 10 मात्रा। ए विषम पदीए भागे के 2 भागे के 3 4 भागे ହେଇଛି। भागे के 2 भागे के 3 भागे के 2 भागे के 3 ये 4 भागरे झामताल तैयारी ହେଇଛି। आकु तिहाई खंडे मारिया भी देखा नाही। ओडसा बाजुथिला साउ महाशय आसी गेलेनी। काली कोन देखिबा? काली संध्याळु पळे आछो। ये ताळ शास्त्र बाबा मो गुरु होउथिनि गोपीनाथ बेरा कला विकास केंद्र। आउ मोर ए पाला जगतर गुरु होउथंती जे आपण मानक दर्शन रो वंचित हेइचंती। से गौरांग चरण प्रधान मो गौरी भाई जा गौरी निधि रे जा हो मु तांकरी चेला पाला जगत राखी खोलिचंती से मोर ए मु छाड़ीबिनी एले ए शास्त्र राग भितरे। अरे तू तांकरी चेला तो अंगुल कोन लांगुड टिके हल्ला हमें देखो द थई तक
ଢେଙ୍କି ଭଜ ହରି ପିଉଥିଲେ ତତଲା ପେଜ ମାମୁଁ ତମ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ମାଉସୀ ଭାଉଜ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ ଭାଜ ହଁ। ପାଲା ଗାଇବାକୁ କେଡେ ମଉଜ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ହଉଛୁ ସଜ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ନାହିଁ ଓଲି ପିଆଜ ସତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମାଉସୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନାନନ୍ଦ ବରଧନ ପରମ ପୂଜନ ଜଗନ ଜନ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ କଞ୍ଜେ ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଅରଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ 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 বৈষ্ণবী যোগময়ী যোগ সম্ভবা যোগ ভাবিকা যোগেশ্বরী মা গ্রাম দেবতী বনদুর্গাঙ্গ তৃতীয় রথে সর্বে বলন্তু প্রেমানন্দে আনন্দ একবার হরে হরে भगवान हे पुरुष श्रवण हे उनादिनाथ हे करुणा निधान लीलाद्रि मंडप विहारी जगन्नाथ महाप्रभु उपस्थित वरण्य प्रतिभा पूजन मंडली करो मोर गुरुजन मंडलींकर जन्म प्रदायिनी जगन्नाथ प्रदेश जन्म लाभ करिथिबा कल्याण महिमा मालिकर विजगध विजगधा मंडलीर मनर वरिष्ठ पूर्ण करतु सचिदानंद विग्रह चंद्र सूर्य थिबा पर्यंत ए पवित्र पाला अनुष्ठान को उज्जीवित करिथान्तु ठाकुरे सर्वे बोलन्तु प्रेमानन्दे आनंद एक बार हरे हरे सत्य नारायण देव हे दीनहीन भगी जन गया सर्गम साधम नाशेन सदा निरग्गुहकं सत्य पुत्रस्त जननी बहव खान मध्ये निरल तरल हो अयं त्यागं समुचित मिदं नो तव पुत्रदायते क्वचिदपि कुमाता ढंगरे मासो दाबासो सिंह बाहिनी सारदे नमो कंठे निवासाय महाभद्रो देवी नमस्ते
वन्दे वन्दे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगदधिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो राधा कृष्ण नाम धरे न भजेलो रे अप्राकृत प्रेम राधा कृष्ण नाम हरे न भजिलु मान माया बसे करे सब जीव मिलाई गले यथा गछर छाई करे सब जीव मिलाई गौदरे रखे तुआरे साहित्य अनवर सोरे तो सही बोलिवारे तो देवी नाम सुने पड़ी गौतम हो किलाई रे गुड़िया डाके नाम सुने पड़े गौतम अरे देह तेरा उपस्थित मोर परम पूज्य पाद गुरुगणप्य गुरुजन मंडली जसमयी आशीर्वादमयी स्नेहमयी आशीर्वादमयी जन्म प्रदायिनी कल्याणी विदगध विदगधा मंडली समेत देशर भविष्यत कुनिकुना पुओ झील मानी आज आपण मानकर तृतीय रजनीर प्रथम स्तबक पाला आरंभ है आज्ञा नलदम यंती बहुत सुंदर पाला बहुत उच्च कोटीर पाला आज्ञा केते कौन ता भीतर आसीगले सब नैषध भीतर ये नथिले बे सब उडे नुआ नैषध बोधे एटा गोटे गोटा गोटी नैषध आज्ञा आपण मानकर से जा हेउ वर्तमान राजकन्या दमयंती मोहावेशित प्राण रे मूर्छिता है पड़िचंदी भूमि लुंठित होइचंदी आउ जानी नथिबा मुखस्थ करि नथबा पद गाइले काश आसे हवा पाई पड़े तेणु जोति की जानिच सेति कह बाबू रे आज्ञा से चारो बिंबा धरी बर पयो धरी धरित्री मंड नागधारी चारी
ଭଲ ପଦଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରେମରୁ ଗାଇଲେ তুমি ଗାଇ ପାଇଲ ନା ପା ଗାଇ ପାଇଲେନି ଆଉ ଗାଇବାରେ ତ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତମକୁ ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗାଉନି ଗୋଟିଏ ପଦ ନା ମୁଁ କାହିଁ ହେବି ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବସେଇ ଦେଇ ଗାଇଦେବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଧମକ ଏ କାହା ପାଖରେ ବୋଲୋ ଏ 50 କେଜି ଥେଲ ଆଜି ଆସି 150 କେଜି ହେଲାଣି ଏଡ଼ିକି ଯୋଉ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ପାଲା ଜଗତକୁ ଆସିଗଲ ଭୁଲିଗଲ ହଉ ଭୁଲିଯା ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପଦ ଧୀରେ ଅଧିକା ଗପିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନୈଷଧରେ କଣ ସେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଚ୍ଛିତା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ଅନବଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନିର୍ବଚନୀୟ ରୂପର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ ନୈଷଧରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ବୋଲେ ଅଧୀତ୍ୟ କାପି ମୁକେଶ ଶ୍ଳୋକ ପଡ଼ି ଆଇଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତୁମ ନାଁ ତ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଶ୍ଳୋକ ପଡ଼ି ଆଇଲାଣି ये अधीत्य कापी मुकेश लीलम सखी प्यधीत कापी सरोज दलई स्तनई अधीत कापी हृदय जना नीलम व्यधीत कापी हिमसूदेन स्तनई आज्ञा सखी माने कौन करिले ये उत्तप्त शरीर को शीतल करने पद्म फूल गुड़ाक आनी मुखरे ओजाड़ी पकईली खाली सेतिकी नुहे सुशीतल गंगा जल गुड़ी आनिक आज्ञा छिंची देले खाली आज्ञा सेतिकी नुहे पंडित मंडली कर्पूर रज शीतल द्रव्य गुड़िक विलेपित करदेले आज मुच्छिता होकर पड़ी आज्ञा आपण मालिकर आजन्म सुंदरी दमयंती रूप पसरा अनर्घ रूपमयी आपण मानकर दमयंती पड़ी आज्ञा अवस्था कौन है आसिले आज्ञा आपण मानकर कवि अभिमन्यु बहुत सारे आपण माने राजराजुरा संस्कृति जेतिकी सारे मु पारिबी आपण पाखे मूर्ख लोकटा कहबी दीपद किंतु मु गोटा देखुची आज्ञा विराट परिवर्तन काली यही लक्ष्मीधर दास गरुले चेयर दब बसवे पाला छाड़ी दियो कहीं पाला कौन तुम जेजी बापा ना बापा संपद ओ पाला मु छाड़देवी तमें पाला गायब कौन तमें आम पालाकार मुरबी कौ हिसाब से गोटा अपराश्रमिक कथा कौच असम्मान जाशुणी हो तुम कथा लोक शुणिले आउ जहा जहा कही केवल आत्मरक्षा करने आज तुमको कहबी अधिक रुह यही भरी पर को निंदा करी कौन है परिवार परिवार गुटिक लक्ष्य देलनी सावधान लक्ष्मीधर पार्टी जदि बाहर मुह देखनी पलैब राति पाई सावधान पर को निंदा कर वंचित हो जी भगवान शक्ति देती तुम शक्ति प्रयोग करी से शक्ति आधार में तुम पूजा पाओ आज्ञा आज कवि अभिमन्यु गोटे पद आपण मान आनी कल्पवट चमकवट कुआरू कौन बुढ़ी असुनु गप भलिया आज्ञा चार श्लोक शिखीज आरंभ कल नल राजा हंसू देखिले तार मूल श्लोक कौन बोलो बोले पयोधि लक्ष्मी मुशिकेली पल्लोड़े हंसंकड़ नाद सागर सतत्व चित्रं विचरन्ति मंति गो हिरणमय हंस बोधिनई बापा माने व्यस्त हेबेनी ये मूर्खटा कृतांजलि पुटरे प्रार्थी होउची कालीर जो भाषा आपण माने आज शुणी थे आउ आज्ञा आज मु जत्किंचित कहबी काली प्रथम पाली ताके सहित मोर कथबार्ता बोलो ना अटैक कौन हम सी जहाँ कहते मुझे प्रश्नटा पचारि तमें कौन आम गायक जगत तमें आमको निर्देश दब तमें तो मोट 2 वर्ष सान मत 72 तुमको 70 तुम राशि दिजामेश 2 कान 1 मरी जाता मो पाखे आड़िक राशि थोल किमी बंची मरी जाता ओडिशा कौ गायक कोष्ठी मु न देखी युधिष्ठिर बाबू आज्ञा मोर आपण घर पाखर तांकर हूँ 9-4 कर्कट अश्लेषा ना
ତାଙ୍କ ଘରର ଜ୍ୟୋତିଷ ହଉଛି ମୁଁ। ପୁଅ ବାହା ହବ, ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ, ଗାଡି କିଣା ହବ, ତାଙ୍କ ଘରର ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲୋ ରବିନ୍ଦ୍ର ସମୁଦାୟ ହଉଛି 27 ବାର ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମଣିଷ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଏକ, ତାର ଭାଷା ଏକ, ଭାଷା ଦିଟା ହୁଏ ନା। ରାବଣ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ, ତାର 10ଟା ଭାଷା ଥିଲା। ତମର 10 100 ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ତମ ଦେହରେ ଠାକୁର ଦେଇଛି। ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଗୁଡାଇ ଚିନି ଦେଇଦେଲେ କ୍ଷୀରି ଫୋପଡ଼ା ହବ। ଲାଭ କଣ ସେଥିରେ ହବ? ତମେ ଆଜି ଯାହା ଗାଇଲ ତମେ ଭାବି ପାରୁନା କଣ ତମେ ଗାଇଛ। କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାସେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ଘରେ ତମେ ଜାଣିବ କଣ ଗାଇଲ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମଟା ଗୋଟାଏ ପଟରୁ ହୁଏ ନା, ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପଟରୁ ହୁଏ। ଦୁଇ ପଟରୁ ପ୍ରେମ ହୁଏ। ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଜଣେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହୁଏ, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲୋ, ଗୋଟିଏ ପଦ। ସେ ଯେ ଅନଳ ଦେହ ବାବା ଈଶ୍ୱର ଜାଣେ ସେ କହିଲା। ଓ କଣ କହିଲା? ମାନ ନାହିଁ କହିଲେ ସାରେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ଗାୟକ କହିଲେ ମାନ ନାହିଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇଲ ମାନ କାଇଁ? ଆରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଜଗତର ଅତ୍ୟାଚାର। ତମେ ଗୁରୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି କାନେ ଭାଇଟ୍ କରି ଛକୁଥାନ୍ତା। ସିଏ କଣ ବାଜା ବଜେଇବ? ମୁଁ ଗାଇବି କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବାଜା ବଜେଇ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିବି। ବଜେଇ ଦେବ ଆସି ବାଜା ଏମିତି ବଜେଇ ଦେଲା ଭଲ ସିନ୍ଦୁର ସେ କଥା କୁହନା। ଯଦି ସି ଦରକାର ହୁଏ ସେମିତି କଥା, ଗାଁ ବାଲା 2 ଜଣ ବସିବେ ବସା ଘରେ, ମୁଁ ଗାଇବି ଯଦି ବଜେଇ ଦିଏ ଶିବ ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଗୋଟେ ବାୟକ ସିଏ ନାହିଁ। ବୋଲୋ ବାୟକ ମୋର ପରିଜା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ଘ ବାୟକ ମୁଁ ବାବୁଲି ବାବୁ। ବୋଲୋ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବାୟକ ସେ ବାୟକ ଏଇଠି ଫୁଟି ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ବାପା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ମୋର କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରେମରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ ନିଆଁ ନୁହେଁ, ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଦେହ ଯାକ ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଦବଙ୍କର ସେୟା ହେଇଛି। ସାରେ ଜଳ ନୁହେଁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଏ। ମାଦକ ନୁହଁ, ମାଦକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିହୋଳ କରିଦିଏ, ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ନୁହଁ ବଡ଼ଶୀ। ବଡ଼ଶୀ କହିଲେ ବାବୁ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଳେ ମନ ମିନକୁ ନେଇ ଆକର୍ଷି। ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ଏ ମୂର୍ଖ ଦଉଛି ଯଥାଯୁକ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗାଇ ଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରେ
ରହିଯା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା ଭାବିଥିଲି ମରିଯିବି ସାର୍ କେତେ ମାଂସ ବାହାରି ଯାଇଛି ଭାବିଥିଲି ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତିନି ଛୁଟି ମିଳିଲାନି କିଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେବା କରିବାର ଅଛି ସମୟ ଦରକାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସେବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେବାରେ ପବନ ସେବାରେ ମା ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ସେବାରେ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମାଜରେ କାହାରି ନାହିଁ ବାପା ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବୟାନ ଦେଲେ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲୋ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାନବ ମାନବ ଅଚର ଭୁଚର ସବୁ ଚାଟ ଆମେ ପ୍ରେମ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନୀ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଦସୀ ମହାନ ମାନୀ ପ୍ରେମ ଜାତି କୂଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦମୟନ୍ତୀ ସାରେ ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର କବି ସେ ଗୋଟେ ପଦ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କୁସୁପୁର ଯୋଉଠି କହିଲେ ଯେଉ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୋତ୍ସକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରାଧାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଥିଲେ ଆଉ କାହା କଥା ବାପା ମାନେ କହିବା ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ବାପା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେମିକ ଆଜି ନଳଦମୟନ୍ତୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଦର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ରୂପରେ କଣ ଏମିତି ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ କଣ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁନର୍ବାର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟି ଦେବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ଆସୁଛନ୍ତି ପଦ ଯୋଉ ପଦ ପଢିବ ଟିକେ ବିଚାର କରି ପଢିବ ଆଜି ଶୁକୁନ୍ତଳା କୁଟୀର ବାସନୀ ଶୁକୁନ୍ତଳା ନାରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଶୁକୁନ୍ତଳା କହିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିତ ପରିବେଷ୍ଟିତ କେଶ ଯାହାଙ୍କର ସେମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରହରେ ନିଦ୍ରା ଯିଏ ସૌ ଛଟକିରି ଚମିକି ଉଠି ପଡନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରହରେ ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପ ଶୋଇକିରି ଯିଏ ଉଠି ବସନ୍ତି ବିଛଣାରେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧାଚ ପଦ୍ମ ବାସନା ପଦ୍ମ ସୌରଭ ବେଳିଯାଏ ଘର ସାରା ଯୋଉ ନାରୀ ପାଖରେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ସାରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରୁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ ନା ସାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ମାନେ କାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଜ୍ଞା 3, 5, 10 ବାବୁ ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ନନା 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହଉଛି ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ସେ କହୁଛି ତମେ ପାଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ତମେ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଠାକୁର ଆଉ ଦେବେନି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ ଭୟ କରିବି କାରଣ ତମେ ଏକ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଚଣ୍ଡାଳ ହଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ତମେ କହୁଛ ପାଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଅକାମୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା କିନ୍ତୁ ତମେ କାଲି ଦେଖିଛ କାଲି ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଏବେ ତମେ ପେଲି ହେଇ ଚାଲିଲଣି କେମିତି ଚାଲୁଛ ସିଧାସଳଖ ଆଜି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବେ 2 ବର୍ଷ ସାନ ଅଛ 70 ତ
ବାସ୍ତରୀ ତମର ପୁରିବ ତ ସାବଧାନ ଭାଗବତ ଗାଉଛ ଭାଗବତ ତମେ ଗାଉଛ ଗୋଟାଏ ପଦ ଠିକ କରି ଭାଗବତ ତମେ ଗାଉନି ତମେ ଭାଗବତ ପଢିଛ ଭାଗବତ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତ କଣ କାଲି ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କଣ ଗାଉଛନ୍ତି କାଲି ଟିକେ ପଚାରିବି ବାପା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମୋ ସେ କଥା କାହିଁ ଭାଗବତ ଶେଷ ପାଠ ଭାଗବତ ପଢିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପଢା ଯାଏ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଏ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ଧନ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଯେ ପରର ହିତରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ করে এই তো তোমার পর পাই প্রাণ দৌছ পালা ছাড়ি দিও চেয়ারে বস আগে মনুষ্য হুও তারপরে পালা গাইব আগে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি হওয়া উচিত তারপরে যাই পালা গাইবে হে মোর পূজ্য हे मोर चीर नमस्य आज आपण माने विचार दिया आपण माने विचारशील आपण माने विचार प्रवीण आपण माने विचार करंतु पुटी थिले ता भाई झियोटी अछि झियोटी थिले पुटी ता भाई अछि आज्ञा हंसता काम सारी पड़े जाइछि हंस कहि दे आसी थिले कहले राजा तुम करे करी बियार सारो सुंदरी रंभादी कन्या महाराज नल परमा सुंदरी उर्वशी भी सरी हबनी से झील को सारे आपण माने विज्ञ आपण माने प्राज्ञ आपण माने खाली पचारे जो नलक विषय कहल से नांग ना नल कहीं से स्वर्ग जानिच नाट्यराणी न पाठित नल नकार चकार आज्ञा तांको बापा आपणकर गुरुजी की कहले गुरुजी मो पुओ को 9 अक्षर पढ़ेबेनी नाही शुण शुण तापत श्लोक बोले चिरंग विरब्जी न चिरंग विरब्जी साकारता सत्य सतार का सा चिरंग विरब्जी न चिरंग विरब्जी सकारता सत्य सतार का सा एपटू पड़ो जी सेपटू पड़ो से मझिरू पड़ो से बेशुद्धर स्वर्गटी आज्ञा आज आपण माने विचार करेंगे ब्रह्मा आनंद मनरे राजा नलंकर प्रतिभा दानाध्यमर वृत्ति आशीर्वाद करते ब्रह्मांड सुकल्याण प्राप्त होते राजा नल आपण मानकर कर्णरे प्रवेश कर आज्ञा गुरुपताशील तया विराजते मनुष्य को तार रूप सुंदर करे ना नारी जाति की तार रूप सुंदर करे ना पुरुष को सुंदर करे किए पुरुष को सुंदर आज्ञा तीन जिनस काली जाई गोटे पद मन पड़ जा बोलो बापा झील डंगारे बसी काली जाई कांदी बापा कहूँ कहले बर बोली जार धराइल हाथ भूलिल पिताती परी आज्ञा रूप गुण पूरी विभव बापा आपणकर पद संस्कृत स्वर्गटी कहुई काली आपण झील बाहागर करेंगे भौणी टी बाहागर करेंगे कौन देखिक आज्ञा बाहागर करेंगे ओहो तथा चतुर्भी पुरुषं परीक्षते
ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ବାହାଘର କରିବେ। ତ୍ୟାଗେ ନ ଶିଳେ ନ ଗୁଣେ ନ କରମଳା। ଯୋଉ ବରର ତ୍ୟାଗ ଥିବ, ଶୀଳ ଚରିତ୍ର ଥିବ, ସଦଗୁଣ ଥିବ, ବିଭବ ଥିବ, ସେଇଠି ଝିଅକୁ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କମତି ବରଂ ପାନ ଦୋକାନୀ କି ଝିଅ ଦବୁ, ଚାକିରିଆକୁ ଦବୁ ନେଇ। ଯୋଉ ଚାକିରିଆ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ ବାଡେଇବ। ଆଜ୍ଞା ନଳଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଚାରିଟା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରାଜା ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଖବରଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ହଂସ ହଂସ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସେ ବିଷ ଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନା ତାଙ୍କ କାମ ଯେ ତୁ କରିଦେବୁ ନା କଣ? କାଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବକିଆ କାମ ଅଛି କାମ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଭୀମସେନ ଝିଅର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଝିଅର ଚିତ୍ରପଟ ବୁଲେଇଲେଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ସ୍ୱୟଂବର। ରାଜା ଭୀମସେନ ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟାତ୍ମା, ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟାତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସବୁ ଦିଆଗଲା। ଦେଶେ ଦେଶେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କିଏ? ସୁନ୍ଦର ଯା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ବିତା ପତିରତା ସାକାମିନୀ କାମିନୀ, ଯାର ଆକାଶ ଶୋଭନା ଗତ ଘନା ସାଜାମିନୀ କାମିନୀ। ସେଇ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋରା ନୁହଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କିଏ? ପତିରତା। ପତିରତା ତା ନାଁ ହଉଛି ବୋହୁ। ବୋହୁ ଯିଏ ସଂସାର ଭାରକୁ ବହନ କରିପାରେ, ସଂସାର ଭାରକୁ ଯିଏ ବୋହିପାରେ, ସେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବୋହୁଟିଏ। ଆଜ୍ଞା ଦମୟନ୍ତୀ ସର୍ବଗୁଣ ନିପୁଣା, ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାଉଛି ଭଣ୍ଡଙ୍କର। ଶିକର ଶୃଣି କର ମୁଞ୍ଚ କାଳେ ଜଳ ଧର, ହୋଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ করে যা ঘোষ। ଘଣ୍ଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଘ। କାହିଁକି ନା ଶୁଣାଇ ସଭିକି କହି ମୁକେଶ ସମାନ ଦହିରେ ଘନ କେଶୀ ବୋଲିବାରେ କବି ଦୋଷ। ଘନ କେଶୀ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମେଘ କହୁଛି ମୁଁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କେଶ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଳକୁ ଯିବି। ଆପଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଯାଇଛି। ଝିଅ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପତି ବରଣ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଗଲା? କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ। ବାପା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢେଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ପଢେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କଣ ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ବସିବା ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଳି ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଦରେ। 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ କଣ ପାଇଲେ? ପରିବାର ପାଇଁ ସଂସ୍କାର। ପରିବାର ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କଣ ପାଇଲେ? ଇଏ ପାଲା ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଏଥିରେ ପୁଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଝିଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା या एक मनोरंजन कार्यक्रम परिणत होगला कहले अत्युक्ति परिबोधित हम ना। गुणेशु तत्रं पुरुषेशु कार्यम। जो पाला गुणग्राही लोक मान पेट पूरी न जाए से पाला तो पाला नुहे। आज आज्ञा आपण मान सब निमंत्रण दिगला। राजा मान पाखे आज्ञा निमंत्रण दिगला। आपण मान विचारक मंडली कवि भंजे लिखिले सीता स्वयंवर समय जो पदटी आज्ञा कहले आज्ञा बेदी चेदी मग मसा द्राविड़ गौड़ देखा आरब मारब पछ गुरु आज्ञा बोना आज्ञा गोड़ जहार सपन
ଶିବ ବାବୁ କଣ କହିଲା ତା ତୁ ରାଗୁଛ କିଛି ଅଭିମାନ କରୁଛ ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପେଟରେ ଥାଉ ପାଟିରେ ଥାଉ ପାଟିରୁ ଗଲେ କୁକୁର ଖାଉ କହିସାରି ପାମ୍ପଡଉଛ ମୋ ନନା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ମନେ ଅଛି କେତେ କଥା ଟିପିଛ ମନେ ଅଛି ଖାତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ ବସି ଟିପି ଟିପି ମନେ ଅଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ତେଣୁ ତମେ ଆଜି କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ତମର ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଦେଖିବ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଯାଉଛି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା ଧୀରେ କଣ କହୁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା ନଗୁର୍ବତୀ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା ନଗୁର୍ବତୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ ହବ ଲଘୁଜନଙ୍କ ମୁଖରେ ଶେଷ ବେଳ ଆସିଯିବ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ କଳିଯୁଗ କଣ ସରିଯାଉଛି କହୁଛ 4,32,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ସରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହାତରେ ଯିଏ ମାଙ୍କଡ ନଚେଇଛି ସେ ଜାଣିନି ମାଙ୍କଡ କେତେ ବାଟ ବଢିଛି ବା କାଲି କହିଲି ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଯଦି ହବ ଘଣ୍ଟିକିଆ ପାଲା ହବ ବହି ବାହାରିବ ଭାଗବତରୁ କାଲି ମୁଁ 10ଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି ଯଦି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଦବ ଆଜି ଠାରୁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଯୋଉ ପଚାରୁଛି ତମେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ କରି ସ୍ଥିର କରିଥବ ତମେ କୁଆଡେ ଭାଗବତ ପଢୁଛ ପରା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଅସାଧୁ ମତି ସେ ଗୁରୁଜନ ଶିଷ୍ଣୋଦର ଧୀରେ ଅନିଚଳ ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ କଣ ସେ ଅସାଧୁ ଶିଷ୍ଣୋଦର କଣ ଶିଷ୍ଣୋଦର କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଉରୁକ୍ରମ ବୃଷା କପି ହେମନ୍ତ ନାମ ଜପି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବସେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉରୁକ୍ରମ ଉରୁକ୍ରମ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ କହିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଳଭଦ୍ର ନନା ତା ପାଦରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁଛି ମରିଗଲା ମରିଗଲା ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୁଠ ହବ ନନା ବଡ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ପାଇକିରି ପୁରୀ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଧନ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତମେ ଇଏ ଯୋଉ କଂସାରୀ ଘର ପାଖରେ ତାକୁ କହୁଛ ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ଆମେ କୁଲା ବଜଉଛୁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହୁଥିବେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ବାଲା ଶେଷ ଦିନକୁ କରିବା ବେଶୀ ନୁହଁ ବସିବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିବେ ବହିପତ୍ର ଆସିବ ପାଲା ହବ ଦେଖିବ ତମ ରସ କେତେ ତମ ରହସ୍ୟ କେତେ ଖାଲି ତମେ କହିଲ ମୋ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଭସେଇ ଦେଲ କହିଥିଲ ଥରେ ଡାଣିଖିଆରେ କହିଦେଲ ଡାଣିଖିଆ 5 ବର୍ଷ ଯାଇଛି କହିଦେଲ ବାପା ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି ପୁଅ ସେଣେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲଉଛି ମଦ ପିଇ ତା 8 ଦିନ ପରେ କି ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଘରକୁ 7 ଜନ୍ମରେ ଭୁଲିବ ସାବଧାନ ପରକୁ କହିଲେ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଯାଇକିରି ପଡିବ ଧନରେ এইটি টিকে বাপা মানে আপন আসন্তু আজ্ঞা নানাদি রাজ্যকু আজ্ঞা নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করা গলা আরে বুড়া এমিতি হওয়ার কারণ আছে কোন তা যুদ্ধ জাহাজকু সে পড়ি দেইছন্তি পড়িলা বুড়ার রুষিয়া যুদ্ধ রমর তুমি কোন গাইল পদটা বসার হইছি সরস মনে ঘেন হে বিদুষ মহাভারত ক্ষীর নিধি জাত পরম পুত্র নরঙ্ক চরিত লক্ষ্মীধর বাবু কাহারিকি ঠকুনা নিজে ঠকুছ নিজে ঠকুছ ঠকিବାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଠକିଲ ଠକିଲ ଆଉ ଠକିବା ଆଡେ ମନ ଦିଅ ନା ଠକିବା ଆଡେ ଆଉ ମନ ଦିଅ ନା ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେବେନି ବୟସ ହେଇଗଲା 70 ବର୍ଷ ଆସିକି ତମକୁ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବେଲ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବେଲ ବାକି ଅଛି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହବ କି ଝାଡା ହବ କି ଗାଡିରେ ଯାଉ ଯାଉ
ଅମର ନନାକୁ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ସାର୍ 2ଟା ବେଲ ସରିଗଲାଣି ମୂର୍ଖର 72 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବେଲ ବାକି ଅଛି କେତେବେଳେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ସଦୈବ ପାଣି ଆଜ୍ଞା କହିବେ ରତବନା ମରିଗଲା ଆପଣମାନେ ବସିବେ ଜାଣିବେ ନାଇଁ କି ଦେଖ ନଳଦ ମନ୍ଦିର ପଳ ପଦ କେମିତିଆ ଯୋଡ଼ି ଜମକ ଆଜ୍ଞା ବଳି ବଳି ପୃଷ୍ଠେ ସରଗ ମାର୍ଗେ করি করি কি বুঝিলে সরাগে স্বর্গ মার্গে করি করি কি বুঝিলে সরাগে কলে তোর তোর গতি কেড়ি কি দুমে মর মর বার্তা শুনা শুভে देवता माने आसवाकू बाहर सागर कली भी आज्ञा बाहरी पड़ी आसब हृतसा नैषद लेखा गला बोले हृतसा रंगबेन्दु बारिकी बाबू आगू को आस आज्ञा बदनाय दमयंती बदनाय वेदस उपमा की प्रतीक्षा लिखिले आपण मानकर नैषद काव्य हृत सार बिंदु मंडलम दमयंती बदनाय वेदसा दमयंती मुख माधुरीमा को निर्माण करबा पई चंद्रंग गर्भरे हस्त भरी ब्रह्मा अमृत हरण करथिले केरे सौंदर्यमय झियसी आज्ञा आपण मानकर देवता माने मध्य बाहरी पड़िलेनी आसीबा पाई हरि चारोटी देवता आगे आसुचंती हरि इंद्र बारिपति वरुण जम नल ये चारि पछरे आज्ञा कली राजन बाहरी बाहर जन आगे आसुचंती आपण मानकर दमयंती की ग्रहण करिबा पाई आपण माने विचारक मंडली एई सुंदर भाव रे प्रेम सुधारित रे हे नीलगंध मंडली सुंदर पदटी अमृत करथिले आज्ञा कवि सम्राट भंजे सारे 20 ताला कोटा दाऊ 50 लाख टंका दाऊ 50 कोटी टंका दाऊ आज्ञा जदि सुंदर नारीटे कोलरे नाही से जीवन दिख से तो राजराजुरा संस्कृत थिला तो से तो आज्ञा बोलो ओ अच्छा एमिति कहले हां कोन भंजे कहले प्रभुसुदानी देले कोन भंजे कोन कहले देखिले भंजे कहले बोले की बड़ हे बानुरपति की बड़ इंद्र संपत्ति सब सुख उत्पत्ति कानरपति पांडवे घेनी द्रौपदी सीता घेनी रघुपति रघुपति रथिले द्विपति ये राजापति नारी समस्त रंक होती आपण माने बसी पाला शुणिया को बसी ना आज की 52-53 वर्ष खटिले से खटिबा बाबद को कल्याण दवाई मत आपण माने बसुंती बोलो ओ पाला आज्ञा 19 वर्ष आरंभ करी 72 वर्ष गुरुजी हो गला आज्ञा जदि आपण मानकर 14 वर्ष वनवास दुख अतिवाहित है रघुनाथ केवल सीता कष्ट नथिला पांडव माने जदिओ आपण मानकर 13 वर्ष रहिले वन भितरे राम रहिले 14 नल को होइतला 15 वर्ष आज्ञा आपण मानकर वनवास 14 वर्ष वनवास होइतला आपण मानकर दयामय रघुनाथ रामचंद्र को 14 ब्रह्मांड को उद्धार करिबा पई आज्ञा पांडव माने गले 13 वर्ष वन को 12 अज्ञात वनवास आज्ञा 13
ଜଗନ୍ନାଥ ବନବାସ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ବନବାସ ଯିବେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବନବାସକୁ ପଠେଇବ କିଏ ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାପା କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା କିଏ ପୁରାଣରୁ କହିବ ବେଦରୁ କହିବ ଆଉ ଏକାନ୍ତ ଭଙ୍କନ୍ତ ଜୀବନ ଗାଇଦବ ପୁରିଆ ଚାଲାକ ନା ଓହୋ ଆଉ ଏତେ ତ ବଡ ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା କାହିଁକି ଏତେ ବାଟରୁ ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡେଲେ ତମକୁ ନଉନଥିଲେ ସେଇଠି ଲାଜ ମାଇଲାନି ଧୀରେ ରହ 21 ରାତି ପାଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କି କାହିଁକି ପୁରୀରୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମୂର୍ଖ ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡାଟା ଗୁଣ୍ଡେଲେ ସେଇଥିରୁ ତମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତମ ସ୍ତର କୋଉଠି ଆଉ ଏଠି ଆସି ଫୁମ୍ପୁଡି ଦେଲେ କଣ ହବ ବାଇଗଣ ପକେଇ ନିମ ପଡ ମାଟିଗନା ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କେବେ କହୁନି 21 ରାତି ପାଲା ହେଇନି ବୋଲୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇନି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲାନି ଯୋଡ଼ିଏ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମୋ ସାନ ଭାଇ ରବି ବାବୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବନି ଖାତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖାରେ କେତେ ଭୁଲ ପାଠ କେତେ ବାଟ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାୟକ ବୋଲ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଳିଆନାଥ ମୋର ବଳିଆନା ଆଉ ଏପଟୁ ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତକୁ ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ହେ ପୂଜ୍ୟ ମୁଁ କହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦବ ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦଉଛି ସାରେ ସତ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ସିନା ମରିଯାଏ ମଣିଷର ମୂଲ ମରେ ନା ମଣିଷର ସାଧନା ମରେ ନା ମଣିଷର ଆଚରଣ ମରେ ନା ବାପା ମଣିଷ ମରି ଯାଇପାରେ परिवर्तिनी संसारे मृत को भाग दायते सजात जन जातनम जाति वंश समुन्नित मनुष्यर प्रतिभा मरे ना प्रतिभा को मारिबा पई अधिकार काहरी ना अरे धन रे आज चली गले पदे कहिबि सारे कहीं आपण मैंने उठ बस होते मूर्ख कहतानी आपण मैंने नीरव बसुँच जल निर्मल अच्छी आज्ञा सुंदर पुरुष ना सुंदर नारी सुंदर पुरुष ना सुंदर नारी पाखे कौन अच्छी किछि नाई रे धन पुरुष पाखे पुरुष धन को नवा पाई नारी टणा उटुला करे धन अच्छे पुरुष पाखे ता पाखे कौन तार प्रमाण कवि अभिमन्यु कहउछिन कौन बुढ़ा बुढ़ी की किछि देइनी बोली ए कथा माने विश्वास करियो ना की बुढ़ा अरे हे हे चेनटा भी देइनी बुढ़ी की पिदिया पाई र रे अरे धनर मालिक बापा माने बइजनी से धन को नबा पाई ठणा उटरा नारी माने करंती से धन को नहीं गला परे गला अलगा पळे की धन ने तू पाट की धन सुन की धन तो मत कहू तू जा पाटी करना से विषय रे विशारद होजी लक्ष्मीधर राउत ताक बड़ा सेठी रही झांझ मारी बुझिकी आसो सारे ये गोटे पद प्रकृत आज्ञा नारी सुंदर नुह सुंदर हूँ पुरुष यथायुक्त प्रमाण दिने राशेश्वरी राधा रानी आज्ञा बेश होती गछ आरिसी आगे छिड़ा हाँ ये पूज्य बापा कुआड़े बाहर बापा हो पाला आपणकर पाला दत्तपूर्णार नुह आपण पाला मत पचारे कुआड़े जाइल मु आज्ञा एपटे आपणकर पुराण पाड़ी साई बोधे 10 वर्ष आसी पाखु आलोक बाबू पाला को बोधे 8-10 वर्ष आसी गादी ब्रह्मर शेष पाला जगन्नाथ बेहरा मोर आज्ञा जहाँ होगा उसका छाड़ी दिंतु सारे हाँ सबुआड़े आसी किंतु मोर दुर्भाग्य ये भली पवित्रमय सुना अनुष्ठान को आसीनी आपण मान दर्शन करवा मोर बहुत डेरी है बहुत डेरी 125 वर्ष पर मुझे आपण मान पादरे नमस्कार करुच्ची बापा आपण आगु आमे आनी थांतु हमर लाटिन डा ठीक हे नथिला लाटिन नले बुढा चली पारे ए रह बापा माने पाटी आ कथा कि सुनु सरे राशेश्वरी राधिका छिड़ा आइचती आज्ञा गछवारीसी पाखरे सखी माने बेश करिवारे व्यस्त राधा रानी की राधा को दारु तो कई सौंदर्यमय नारी जन्म हे नांती आज्ञा आ राधा शब्दर अर्थ को कहू कहू राति पाई जाई पारे सरीबनी राधा पाखरे आज्ञा सब सरी जाईची विश्वर समस्त ज्ञानर केंद्र बिंदु होउचंती राधा रानी आज्ञा र
ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପଢିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଡ ଆରିସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଛି ରାଧାରାଣୀ ହସି ଦେଲେ ସଖୀମାନେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ହସିଲେ କହିଲେ ହେଲୋ ମୁଁ ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି ଏ ଦେହ ସାକୁ ସେ ହେଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଦଟିଏ ଗାଇଲେ ଏଇ ବେଳରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକିରି ରାଧାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ କେମିତିଆ ପଦ କହିଲେ ମୋହ ପରି ପଡ଼େ ଦାସୀ ପଡ଼େ ଆଜି ଏ ପାଦ ସେବା ଯୋଗ୍ୟା ହେ ଦେଲା ଆଗରେ ଆରିସି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ରାଧା ପାଦରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଥିଲେ ମୋ ପରି ପଣେ ରାଧା ହେଲେ ଲୋକକୁ ସମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପୁରୁଷର ସେବକିନୀ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଇ ନପାରେ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ସୁନା ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ବାତ୍ୟା ହବ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପୁରୁଷ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୁଏ ନା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଲାଗିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଉତ୍ସବ ବସିଗଲେଣି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ନଡି ଆସି ବସିଗଲେଣି 5ଟି ନଳ ଆସି ବସିଗଲେଣି ଯେ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ମା ବାଗବାଦିନୀ ବୀଣାପାଣି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଲୁକାୟିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେ ନିଜଗଧା ଦମୟନ୍ତୀକି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେବା ପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସୀ ରୂପରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ବାହାରିଲେ ତ ଧରିଦେବେ ମାଳଟିଏ ଧରିଦେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଲେ ନୈଷଧ ମହାକାବ୍ୟରେ କି ମାଳ ଧରିଦେଲେ ଦମୟନ୍ତୀ କି ମାଳ ଧରିଥିଲେ बोले अथा बिले पढ़िब स्वर्गटी बापा माने बुझिबे अथा बिले खेब समीप्यमानं राजी निजस्वी कराणाक्षराणा दुर्बातुरा ध्यानर कंठनारे बधू कंसज मुछ सरज केरे सुंदर भावरे आदि आशीर्ष लिखि देई गले दमयंती जो मालटी आनिछंती नळक गोड़ारे दबा पाई कोहलिया दुब घासरे धड़ा महुलु फुलरे लेखाई से मालरे मु तुमको राजी राजी आज्ञा आपण माने विचारक मंडली बसी विभाग आपण मानकर 6टी माल व्यवहार करा जाए आज ठारू आज्ञा मु आज्ञा बापा 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 मुसारे रागेनी कोठी कोन रागिया पाई मनुष्य जन्म हिची ओ केतबळे कहार आसिके ऑर्डर पहुंची जीवो किए कहिबो आज तो गुटी जोड़िए भागवत शब्द पचारि सारी आपण मानकर एइटू नलचरित्र गोटे श्लोक पचारि काली टिके बुझिक कहबो छाती मारिबा बड़ पाटी करिबा हाथ गोड़ हलेइबा एगुडा कोन पाला हरिनाथ नाथ हाथ गोड़ हलौथिले निरंजन कर हाथ गोड़ हलौथिले तांग संग जो पाला गाइजो तमे विश्वनाथ पट्टदर्शी आज्ञा हाथ गोड़ हलौथिले पूज्य पाद वैष्णव प्रधान गायक सम्राट हाथ गोड़ हलौथिले 1000 राति काली मोर हिसाब करूथिले पाला गाल माधव मोर हो गला 52 पुरी 53 वर्ष को जदि तमे 100 लेखा धर ताहले आज्ञा आपणकर 5300 5300 पुणी 5300 10600 राति पाला मोर सरिलानी बेले बेले भी लगी जाए घर को जाए है ना
ସିଏ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତମେ ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହ ପର ବୁଦ୍ଧିଆ ତମେ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚଳିତ ଆଉ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏତେ ଲୋକରେ ମୁଁ କହିଯାଉଛି ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯିଏ ପଇଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଯିଏ କହିଲା ବିନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରି ଚତୁର୍ଭୀର ବସେ କରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ବିବେକ ବିବେକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜି ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସାରେ 6ଟି ମାଳା ବିଭାଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଣ କହୁଛୁ ସାରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରାଣ କେମିତି ଶୋଷିଲା ପୁତନା ପୁତନାର ପ୍ରାଣଟା କେମିତି କୃଷ୍ଣ କଣ ଏତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ପଚାରିବିନି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାରିଦେବି ନା ପିଇନି ଆଉ ଦି ବୁଢାକର ଲାଗିବେ ମୋର ଚୁଡା ମିକ୍ସଚର ଖାଇବି ଚା ଖାଇବି ବୁଲିବି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ମିଛ ନର୍କରେ ପଡିବି ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଗାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା କେହି ଗାୟକ କହୁ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି ଭାଗବତ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପୂଜ୍ୟପାଦ ନନା ମାଳିକା ଦେଇଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ ଭାଇ ଅମର ଦାସ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ କାବ୍ୟ ନାଟକ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ବଳିଆନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆଣିକିରି ଆ ଭିତରେ ଥୋଇଲି କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆସି କାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁକିରି କାଲି କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ବାବୁରେ 6ଟି ମାଳରେ ବିଭାଘର ହୁଏ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ଧରିକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସଖୀ ମଣ୍ଡିତା ସଖୀ ପରିବେଷ୍ଟିତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲାଭ ନ ମିଳେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯିବେ ବସିଲୁ ବେକାର କିଛି ଲାଭ ପାଇଲୁନି ଓ ଲୋକ କଣ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ କହିଲେ କ୍ଷୀର ସହିତ କେମିତି କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ଗଲା ପତନା ବସି ପଡୁଛି ନମସ୍ୟ ହେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଧନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏଇ ପାଲା ମଣିଷ ଦେହରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ମଣିଷର ନର୍ଭ ହାତୀର ନର୍ଭ ସମାନ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ପଶୁଛି ବସା ଚିନ୍ତା କରନି ମଣିଷ ଦେହରେ କେମିତି ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆଉ ଏ ମୁଖ ତ କରି ଚବା ତୁଇ ଆକୁ ଗାଇଦେଲେ ଗାହାଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷଙ୍କର ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ବିଚାର କରନି ବିଚାର କର ପଥର କେମିତି ଅହଲ୍ୟା ହବ ଅହଲ୍ୟା କେମିତି ପଥର ଆକୁ ସବୁ ବିଚାର କର ନାକ କାନ କାଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କୁହାଯିବ ନାକ କାନ କାଟିଲେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ ମିଳିବନି ସାରେ ଆରି ସମାଧାନ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିତେ ଯାଉଛି ସାରେ ବାପା କାହିଁ କୁଆଡେ ଉଠିଲେ ମୋ ଧନ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ବୋଲୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖନ୍ଦୋଳ 110 ଖନ୍ଦୋଳ ଯାଇଯିବେ ଆମେ ହଁ 110 ଓହୋ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭୁଲି ହବନି ବଢିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଆଜ୍ଞା 110 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବାପା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିନ ଅଖିଞ୍ଚନ୍ୟ ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରାନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସ କୁଞ୍ଜରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମୋହ ଲୋଭ ମାଚର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଦର୍ପ ଅହଙ୍କାର ଅସତ୍ୟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ହରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁତନା ନାହିଁ ହଉ ଆମର ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ବାପା ଧାରଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କୁମ୍ଭକ ଗୋଟେ 64 ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭକ ଗୋଟେ 64 ପ୍ରକାର ତହିଁରୁ ଗୌର ଜାଣନ୍ତିବାର ହନୁମାନ ଜାଣିଥିଲେ 18 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକ ହଉଛି 64 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭକ କଣ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲି ସେଠି ପଚାରିଥିଲେ ମଦନ ବାବୁ
ଯେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ାରେ 108 ଶିବ ଥିଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେନି କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଶିବଙ୍କ ଗୋଡ଼ାରେ 108 ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେନି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକିରି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ସବୁକୁ ବିଚାର ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ କେହି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରେ ନା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗାୟକ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଶୁଆ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିକିରି ଗାୟକ ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ସୁଖ ସେ ସୁଖରେ ସୁଖ ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ଭାରି ମୋଟା ଥିଲି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଷ ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି କୋଉ ସାର୍ ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମୂର୍ଖଟା ଗାୟକ ହେଇଛି ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ନିଜକୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ତ ଶିବଙ୍କର କହିଲେ ପୁରକ ଶୁଣୁ ତ ସବୁ ନେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ ଟିବୁଚା ମୁଁ ଟିବୁଚା ବହି ନାହିଁ କହିଦେବ ଆକୁ ଛୁଇଁକିରି କହିଦେବ ଯଦି ଆକୁ ଛୁଇଁକିରି ଦତ୍ତ ନାଟ ମୁଁ ନଟି ପିଛି ବୋଲିକିରି ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଯିବି କହିଦେବ ଆକୁ ଛୁଇଁକିରି ବାବୁରେ ପୁରକ କଣ କହୁଛୁ ଏ ପୁରକ ଗୁରୁତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଏ ଧାତୁ ସାତ୍ରମ ତଥୈବ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ହଜାରରେ ଖଣ୍ଡ ରାତି ପାଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ଗାୟକ 5 ମିନିଟରେ ନିଆବାନ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ପେନାଲକୁ ବୋଲୋ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 87 ବର୍ଷ ମୋ ଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ସେ ବଡ଼ ମୋ ଘର ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହଉଛି ତୁଳ ରାଶି ସେ କୋଷ୍ଠୀ ନେଇ ମୋ ଘର ପାଖକୁ 10 ଥର ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର 87 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କହିବେନି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ସାନ ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ କଲା ଭଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ଆସନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାରଣା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ପୁଅ ସିଏ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟେ ଆସୁଛି ହଁ ଶିଶିର ବାରି ଦି ଜାଗା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ଯାଇ ମୋତେ ବଡି ଲାଇନ୍ କଲାରୁ ବାପା ଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଥିଲି କୋଉଠି ଉତ୍ତର ପାଇନି ଆପଣ କହିଦେଲେ ଗୁରୁ ବୋଲି କଥା କହିବୁନି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ଗୁରୁ ପଦମ୍ବ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁନି ଆଜି ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଶହ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲେଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲାଣି ମୋତେ କହନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କରିବେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 1000 ବହି ପଢିଦେବେ କିଏ ପଢିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଚିକାଗୋରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିଲା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଭାରତରେ ପୂରକ ଗୁରୁତେ ବୁଦ୍ଧି ଧାତୁ ସାମ୍ୟଂ ତଥୈବଚମ୍ ପୂରକ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହବନି ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୋପନ ହବନି 168 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେମ କରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ଅତ୍ରି ମୁନି 168 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେମ କଲେ ବିନ୍ଦୁ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ପୂରକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କଲେ ସରି ମରିଗଲି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ 168 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଲୋ କଣ କହୁଛୁ ବାପା ମୋର ଫଡ଼ଫଡ଼ କନା ମୁଁ ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପୂରକ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହବ ନାହିଁ କୁମ୍ଭକ ସ୍ତମ୍ଭନ କୁରିଜାତ ତା ଉପର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଲା କୁମ୍ଭକ ସ୍ତମ୍ଭନ କୁରିଜାତ ଜପ ତପ ହୋମ ବ୍ରତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ 400 ବର୍ଷ ତଳେ ଦଉଥିଲା ସତ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ତ୍ରେତାରେ 5 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାପରରେ 5 କଳିରେ 5 ସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯିଏ କରିବ ଯେଡ଼ିକିଟିଏ ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯିଏ କରିବ ଛୁରୀ ବିଦ୍ଧ ହେଲେ ମରିବ ବିଷ ଖାଇଲେ ସେ ମରିବ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତଲା ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଳ ଘଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସିଏ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସାପ କାମୁଡିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଗୁଣିଆ ଭାରତର ଗୁଣିଆ ମାନେ ଏତେ ବିଶାରଦ ଏତେ ଚପଳ ଏତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଯୁକ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ଲଗେଇ ବିଷ ଆଣିକି ଢାଳୁଛି କ୍ଷୀର ହେଇଯାଉଛି ନେଳିଆ ମରୁଛି ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ନବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋର ନେଇଛି ଭଣଜା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ବାଲି ଘାଇ ଆଶ୍ରମ ମୋର ନେଇଛି ଭଣଜା ଆଜ୍ଞା ସେ 4 ଭାଇ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା
3 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାପକ ଦେଲା ବାଜ ହେଇଗଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ମତେ ନେଇ ପାଲା କରଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ମୋ ନାନୀକି ପଚାରିଲି ବେଙ୍ଗ ନାନୀକି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିଆ ପୁଅଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା କହିଲେ ଦତ୍ତ ମୁଁ ଧାନ ମୁସେଇଲା ବେଳେ ବସେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ପଢେ ସେ ମୋ ପେଟରେ ଦେଲା ଶୁଣିକିରି ଏମିତି ବାହାରି ପଡୁଛି ଭଲ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାରତ ଇଏ ଆର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଲାଭ କରିପାରିବେନି ସମ୍ଭାଳି ବି ପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାରିକ ବାବୁ ବିଜୟ ବାବୁ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ମାନେ କ୍ଷୀର ଶୋଷି ବୁଝିଗଲେ ଏଠି ବୁଝିଗଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ହେଡମାଷ୍ଟର ହେବେ ଆଉ ତାকে ଦେଖେଇବେ କିନ୍ତୁ ବହି କହିବିନି କୋଉ ବହିରୁ ପଢୁଛି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ତମେ ଟିପା ଆରମ୍ଭ କଲ ଶ୍ଲୋକ ପଢେ ସବୁ କହେ ବହି କହେ ନା ବହି କହିଲେ ତମ କାମ ବଢିବ ଥରେ ତୁମେ ମୋ ମାତା ତୋ ପିତା ତୁମେ ମୋ ପଚାରିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାଣ୍ଡବ ଗୀତା ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ଗୀତାରେ ଅଛି ସିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା କହିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଢେଇ କାମ କରିବାକୁ ଆସେ ମୁଁ ତା ଗୋଟ ତଳେ ପଡିକିରି କହେ ଏଇଟା କଣ ଗାଈର କୋକା ଟିକେ ନାକ ମୁଁ ଗାଈ ଦେଇଯାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନୀଗ୍ରାହୀ ହେବେ ମାନେ ଶ୍ଲୋକଟା 4 ପାଦିଆ ଗୁଡା 3 ପାଦ ଗାଈ ଛାଡିଦବ ପଢିବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିକିରି ପଢିବି ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକିରି ପଢିବ ଦୋଳ ବେଦରେ ପାଲା ହଉଥାଏ 14 ରାତି ପାଲା କଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ମାରିଦେବୁ ଦେଖି ସେଠି ତ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଠକି ହବନି ଯାହା ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରି କୋଉଠିରେ ଅଛି ଗଲା ଥରେ ଲାଇନ କାଟିଦେଲେ ଦୋଳ ବେଦରେ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାହାରି ଦାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଟେକିବନି କାହାରି ଦାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଟେକିବନି କାହାକୁ ମୁଠାଏ ଦେଇପାରିବନି ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ତମେ କହୁଛ ତମେ ପାଲା ଛାଡି ଦିଅ ଯାହା ପାଖରେ ଭାଷା ଶିଖିଲ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ ଆଉ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଦିଟା ପଢି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କରଙ୍କର କହିଲେ ମଥିତ୍ୱା ଚତୁର ବେଦାନ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣି ବୈ ପୁନଃ ସାରଂ ତୁ ଯୋଗୀ ବିପୀତଂ ତତ୍ରଂ ପିବନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ ଯଦୁଭୂତଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟି ଭି ଷୋଳକାର୍ଧେନ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବୋ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ବାପା ମୋର 94 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ ବାପା ମତେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନଗଲେ ନ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ରିକ୍ସାବାଲା ପଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦଣ୍ଡବତ ହବୁ ତାହେଲେ ସେଇଠି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଛି ରିକ୍ସାବାଲା ତା ପଛରେ ଲେଖିଛି ଚକା ଆଖି ସବୁ ବୋଲୋ ବାପା କାହିଁ ଛିଡା ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିତଇ ଜଗତର ନାଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ हे ज्ञानी मंडली आपण मानकर 6टी माला मन रखिथांतु आपण मानकु प्रार्थना काली पुणी आ विषय तर्जमा करा जीवो प्रथम माला टी आज्ञा सीता देइथले रामकु बोलो वरण माला वरण बहुल जैव आज्ञा ए पुष्करज पुष्पमाला वैजयंती कुमुदसिया आज्ञा षडभी माला प्रकीर्तिदा भागर रे गोटे माला दिया जाए वरण माला सीता देइथिले प्रभु राम को कोन देइथिले आज्ञा सीता पढि हे विभूषण पुष्पे कांते आदि विभूषण
ବରଣ ମାଳାଟି ଦେଇଥିଲେ ମା ସୀତୟା ରଘୁନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ବରଣ ପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁଲ ମାଳା କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ ବହୁଲ ମାଳା ଦେଇଥିଲେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଦଳାଙ୍କ ମାଳାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଇଥିଲେ ନଳକ ଓ ତାପରେ ପୁଷ୍କର ମାଳା ଦିଏ ବାହାଘର କରାଯାଏ ପୁଷ୍କର ମାଳା ପଦ୍ମ ମାଳା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲେ ମା ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଜଗତ ପିତା ନାରାୟଣ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ବାହାଘର ପୁଷ୍ପମାଳା ନାଲିଆ ଫୁଲ 5ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଳଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ହଁ ସିଏ ମାଳା କିଏ କାହାକୁ ଦବ କିଏ କାହାକୁ ଦବ ନା ଝିଅଟା ହେଇଥିବ ବିଧବା ପୁଅ ବାହା ହେଇନଥିବ ବାହା ହେଇନଥିବ ବୟସରେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ବଡ ପୁଅ ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇଠି ଏ ମାଳା ଦିଆଯାଏ ସେ ବାବା ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ମାଳା ଆଜ୍ଞା ବୟସରେ ଛୋଟ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ମୀନକେତନ ମୀନଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବରାସୁରପୁରରେ ଥିଲେ ରତି ରତି ହଉଛନ୍ତି ବିଧବା ଆଜ୍ଞା ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୟସରେ ବି ବଡ ବୟସରେ ବଡ ବିଧବା ନାରୀ ରତି ଯେତେବେଳେ ମୀନକେତନକୁ ବିବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁମୁଦ ମାଳା କୁମୁଦ ମାଳା ଆଜ୍ଞା କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥବ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଥବ ପୁଅ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟା ବଡ ଥବ ବୟସରେ ସିଏ ବିଧବା ହେଇଥବ ଇଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରେଇଥବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ରାଜା ସେଇ ରାଣୀଙ୍କର ବିଭାଘର ହେଇଛି ଦେଖିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଛି ଟିକେ ବାବା ହଁ ଦେଖିବ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି କଣ ଗାଇଲେ ପାଲା ପାଲା ବାବୁରେ ଆଜି ମା ବିନା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବପତିରି ବିଦୁଷୀନ ଈଷଦରା ଜଗତ୍ୟା ନିଲିୟତେ ଲକିବୁନ ବିଲିୟତେରେ ଭବତ୍ୟା ଆୟଂ ନଳଂ ଖଳତବାତି ମହାନଳାଭ ଯଦ୍ୟନଂ ମଜ୍ଜସୀବରଂ କତର ପରସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚନଳୀ ଶ୍ଳୋକ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ 5 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହବ 5 ଜଣକୁ ବାପା ହଉଲୋ ବାପା କୁନ୍ଥେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଠିଲେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା ସଜାଉ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ 5ଟା ଅର୍ଥ କଣ ଆସିବ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଉ 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 ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ସେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଶ୍ଳୋକ ପଢିକିରି ନୈଷଧ 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 ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆଡେ ପଡିଛି ବୋଲୋ ତେବେ ଯାଉ ସେ ସାରି ଦେଇ ଗଲେନି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାରିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ସମୟ ବେଶୀ ନୁହଁ ବେଶୀ ନୁହଁ କଣ ବାପା ହେଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମେ 7ରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଜି ବାବୁ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ବଡ ଗାଁ 7 ଫୁଟିଆ 150 କେଜି ଓଜନ ଆଉ 7 ଫୁଟିଆ ଆମେ 5 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେରି ହେଲେ ଚଳିବ ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ଉଚ୍ଛନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପାଣିରେ ପଡିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ଅଲଜା ହୋଇଲା ସେ ନାରୀ ଆଗେ ଲାଜୁକୁ ଆମେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛେ ଦତ୍ତପଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ 7ରେ ଆଇଲେ ତମେ 7, 5, 10 7:30 କରିଦେଲ କାହିଁ କୋଉ ବଳରେ କଣ କୋଉ ହିସାବରେ କରିଦେଲ କୋଉ ହିସାବରେ କରିଦେଲ ତମ ଗାଁ ନା ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛ ରସିଆକୁ ଯା ନା ପଞ୍ଚନଳୀ ଶ୍ଳୋକଟି ପଢିଛି ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନୈଷଧ ମହାକାବ୍ୟରୁ ଦେବପତିରି ବିଦୁଷୀନ ଈଷଦରା ଜଗତ୍ୟା ନିଲିୟତେ ନକିମୁନ ବିଲିୟତେରେ ଭବତ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି କେମିତିଆ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧରିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଦେଖ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବପତି ଇଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନାୟଂ ନଳଂ ଇଏ ନଳ ନୁହନ୍ତି ନଳାଭୋ ଠିକ ନଳଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓହୋ ସେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଧରା ଜଗତ୍ୟା ଧରା ଜଗତ୍ୟା ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତିଦାତା ଯିଏ ଇଏ ହଉଛି ଯମ ଯାହା କହିବେ ଠିକ ଠାକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଦାମୋଦର ନନାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ଦାମୋଦର ନନାଙ୍କ ଶଳା କକେଇ ଆମର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦାମୋଦର ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେବତା ଭଳି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା
গুণী গুণাঙ্গ বেদি নবেদি নির্গুণম বরবড়ি বড়ঙ্গ বেদি নবেদি নির্বড়ং বসন্তস্য গুণং নবায় সম্মর করিচ সিংহং চ বড়ং নমো সারে বসন্তକୁ କାଉ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତକୁ କୋକିଳ ମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଗୁଣିକ ଲୋକକୁ ଗୁଣିକ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଗୁଣି ଗୁଣଂ ବେତି ନ ବେତି ନିର୍ଗୁଣଂ ପିକ ବସନ୍ତସ୍ୟ ଗୁଣଂ ବେତି ସାରେ 52 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ପାଲା ଗାଇବାରେ ଓ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଂହର ବଳ କେତେ ହାତୀକି ପଚାରିଲେ କିଛି କହିପାରେ ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲେ ଲାଭ ହବନି ଦାମୋଦର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଇର ମମତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା କରିଥିଲା ଆମେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁନି ଶପଥ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ପୁଣି ଟିଭିକି ଯାଇଥିଲି କାଲି ପରଦିନ 2 ଥର ଗଲିଣି ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାରି ବାଧ୍ୟ କରି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ପୁଣି 3 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଟିକେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବୁ ହେଇ ଏର ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯମ ଦେବପତି ବିଦୁଷୀ ନଈ ହେ ବିଦୁଷୀ ଇଏ ଦେବପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଅର୍ଥ ତ बोलो देवपति देवता मानकर पूज्य हे विदुषी हे दमयंती देखंतु नायम नळ ये नळ नंदी नळा भो ठीक नळंग परी ये किए धरा जगत्या धरा पृथ्वी पृथ्वीर जो जीव मानकर ये गति दाता ये वरुण आज्ञा ओलो ओलो ओहो नला भो ठीक नलंग परी निर्नियत ये कौन जानी पारू ना ये किंतु नल नुहंती नलंग परी ये किंतु वरुण ये बुझिनी वरुण एपटू को आसो देवपति विदुषी नैषधरा जगत्या निर्नियते नकिमुन विर्यते भवत्या युधिष्ठिर बाबू को संगे प्राय 500-700 राति पाला है ये तो हिसाब मागेला वाला है ना तुम्हें पढ़ोना कौन पियन फियन पोस्ट दब से एडजस्ट हो हिसाब करियो बसिकरी तुम्हें पालार कौन हिसाब दत्तपनार हिसाब कौन तुम्हें नब बोलो मुबा तुम ठारू बयस रे बड़ तुम्हें बापा ज्ञानी हेता से कथा युधिष्ठिर बाबू मोर जाने मु तांको घरर ज्योतिष झील बाहागर पुओ बाहागर घर करवा पुओ चाकरी हवा सबू आज्ञा मोर पाखरु बुझ आपण मैंने पचारि देबे आपण को गाँव पुओ तो घर पुओ तो पचारि देबे तेणु तांको संगे अनेक थर पाला है से नल दमयंती गाई गुड़ाए गालु गालु करी हो हो हे गपी एगुड़ा लाभ कौन कौन गाई पाली जीपद कथा कहबू जो गुड़ाक आम समाजर मंगल उद्दिष्ट हम समर्पित हम संग्रहित हम आज्ञा डाकिले आपणकर आज सरस्वती दासी रूप कहले देवपति विदुषी हे विदुषी ये देवता मानकर पति नमस्य नायक नल ये नल नला भो ठीक नलंग ये धरा जगत्या कौन धराज पृथ्वी समस्ते जन्म होते मध्य आज्ञा धराज कहले पृथ्वी जन्म होती मेष मेढ़ा आज्ञा गति गति से मेढ़ा को आरोहण कर गतिशील जो देवता ये होती से किंतु नल नुहंती अग्निकर बाहर ये आज्ञा आपण मानकर ये नल नुहंती ठीक नलंग परी आइले तो जीवन रहा ना मलु ये गोटे गोटे लोक सब आड़े अच्छा अन्याय कौन कले खाली देले बुढ़ा को आमको देले नहीं ताको छक देइतंती अच्छा ठीक है कहा कथा कहूँ सुबल सारे सी देवता हाँ एक धार रे केवल पालास नहीं पालाप्र विषय नुहंती ना बा से होचंदी गुरुजी गुरुजी हाँ गुरुजी गुरुजी मु हाथ जोड़ुची आउ 5 मिनिट नहीं आउ 5 मिनिट बना आउ मोर रखिबानी आपण सब समझे हवे नले मु बयस रे बड़ हबी 5 मिनिट पर आउ बेसी नो आज्ञा हां जाईती घर आज्ञा हां आज्ञा हम सुची गाउथिले सिद्ध कहउथला जे भूलभाल कर सारे बेसी नो जदि बाबू माने कहबे आ घंटे हो आपण पळेबे आज्ञा मु आपण नमस्कार कर विदा करबी अब नहले सारे एते सरी जाऊ
ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚନଳୀ ଛକଟି ସରିଗଲା ମାଳା ଦେଇଦେବେ ପଳେଇବା। ଦେବପତି ବିଦୁଷୀ ହେ ପଣ୍ଡିତା ହେ ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକ ନଳ ଇଏ ନଳ ନୁହନ୍ତି ନଳା ଭୋଠିକି ନଳଙ୍କ ପରି କି ନିୟତେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା କହିଲେ ଇଏ କିଏ? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେବପତି ବିଦୁଷୀ ନୈଷଧରା ଜଗତ୍ୟା ନିହତେ ନକିବୁନ ବିରତିରେ ଭୋତା ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଧରା ଜଗତ୍ୟା ଧରା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରଳୟ କରିପାରନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଇଏ ନଳ ନୁହନ୍ତି ନଳା ଭୋ ଠିକ ନଳଙ୍କ ପରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଓଲୋ ହୋ ଆଜ୍ଞା ସଧୀରେ କରେ ଧରି ଭୁଲ ମାଳ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଇ ଦେଲେ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ ବିଭାଘର ସରିଗଲା। ହେ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବେଶ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର କରମା କଳି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାବୁରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିନେ ଅଧୌତ ପାଦରେ ଦେବ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନଳ ଆଜ୍ଞା ନଳଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହାପାପ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଳି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କୋଉଠି କହିଲେ କଣ ହବ? ଭାଗବତରେ ବାପା ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମିଛ କହିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନୁହଁ ମିଛ କହିବାଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ। ଆକୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ। ଗୁଡାଏ ଦିନ କହୁଥିଲେ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ଯୋଉ ପୁଅ ନ କରୁଛି ଭଲ ନୁହଁ। ଦିନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ହାବୁଡରେ ପଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ ସିଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଲେ? ସେଇଠୁ ଚୁପ୍ ଯାହା କହିବ ବିଚାର କରିକିରି କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର 8ମ ସ୍କନ୍ଧ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନସ୍ମିନୀ ବିବାହେ ତୃତୀୟାର୍ଥେ ପ୍ରାଣ ସଂକଟେ ଯୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଂସା ଥାୟଂ ନାନ୍ୟତ୍ର ସ୍ୟାତ ଯୁଗୁ ସୁବିଧ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ 6ଟି ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆସିବ। ପାପ କଣ କହିଲେ? ବାପା ଉଠିଲେ ଏକା ବେଳେ ଉଠିବା ବାପା ଉଠିଲେ ଏକା ବେଳେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଏକା ବେଳେ ଉଠିବା ଆମେ 100 ଲୋକ ଅଛେ ଏକା ବେଳେ ବାପା ହଁ ସାର୍ ଦୂର ବାଟ ଯିବେ ଟିକେ ଅଧ ମିନିଟ କହୁଛି ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ ଅଧ ମିନିଟ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଲିକତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 35 ବର୍ଷ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଛି ମହାକାଳୀ ନେଇଛି 35 ବର୍ଷ ଏପଟରୁ ଧର୍ମତାଳା ପାଖରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଯିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲେଣି 6 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ହଳଦର ଲେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଗୋପୀ ବସୁ ଲେନ୍ 206 ମଲ୍ଲିକ ବାଡ଼ି 17 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆକୁଳି ମିଶ୍ର ଲେନ୍ ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଡେଲା ହାଉସି ତା ଆଗକୁ ଗଲା ଏଣ୍ଡଳ କମ୍ପାନୀ ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ହାଡ଼କଟା ଗଳି ମିର୍ଜାପୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ 9 ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଯିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଦିନେ ଧର୍ମତାଲାରେ ଥାଏ ପ୍ରବଚନରେ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ବିମଳ ମହାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର
ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେବ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସାର୍ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି 8ଟା ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧରିକିରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଉଠିକିରି ଅନେଇ ଦେଲାକୁ 8ଟା ବାଜି ଯାଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅଟା ଭାସିଯିବ ଚାକିରି ନେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେଲେ ପୋଷାକ ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ ଯାଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କହିଲେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ନା ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ମପେଇଲେ ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଆସିନି କହୁଛି କହିଲେ ଦସ୍ତଖତ କାହାର ଦେଖି ପକେଇଲେ ମେଜର ବିମଳ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକି ଦିଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛା ଭିକ୍ଷା କରି ଚାକିରି ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ କହିବାର କଥା ବାପା ଯଦି ଆପଣ ହରି କଥାରେ ଥିବେ ହରି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଥିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ତା କଥାରେ ଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଜଗିଥିବେ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସାର୍ ଯିବା ଆମେ କିଛି ଇଏ କରୁନି ଖାଲି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଯିବି ସାର୍ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ନଳ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପୁଷ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଦ୍ୟୁତ ରଥ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଦ୍ୟଞ୍ଚ ଦ୍ୟୁତଞ୍ଚ ପରସ୍ତ୍ରୀୟଞ୍ଚ ଏ 3ଟା ପାଇଁ ମଣିଷ ମରେ ପଶା ଖେଳିଲେ ମରିବ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମରିବ ମଦ୍ୟଞ୍ଚ ଦୂତଞ୍ଚ ପରସ୍ତ୍ରୀୟଞ୍ଚ ପରନାରୀ ଅଭିଗମନ କଲେ ମରିବ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହାରିଗଲେ ନଳ ସର୍ବସ୍ୱ ହାରିଗଲେ 15 ବର୍ଷ ଯିବେ ନଳ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବନକୁ କଣ କରିବେ ଡାକିଲେ ଦମୟନ୍ତୀରେ ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼ାକ ନେଇକିରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଦର୍ଭରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କଣ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର କରିବେ କିନ୍ତୁ ମିଛ ଯୋଉ 6ଟା ଜାଗା ରହିଲା କାହିଁ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କହିବେନି ତାଙ୍କ ପେଟଟା ହଉଛି ହାଲକା ଆପଣ ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଲି ସକାଳୁ ନେଇକିରି ବିକିଦେବେ ନସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିତ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇପାରୁନି ତା ପାଇଁ ଯଦି ମିଛ କହି ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପାଇବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁ ନସ୍ମିନୀ ବିବାହିତ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ଜିରା 150ରେ କିଣିଚିନି 150 କହିଲେ କେହି 155 ଦେବେନି ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁ ନସ୍ମିନୀ ବିବାହିତ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମିଛ କହିବାନି ଓ ଏବେ ତ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ 8-10 ଘର ମାଡ଼ି ବଇଛ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛ ହେଇଗଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ଆଉ କେସ୍ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ମିଛ କହିବନି କେସରେ ମିଛ କୁହାଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନସ୍ମିନୀ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଖେଳାନା ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଚୋରା ମାରି ଦେଇ ପଳେଇବା ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଗଲା ବେଳେ ମିଛ କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ମିଛ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ ଗୋ ମାତା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ଖାଇଯାଇଛି ବାଡ଼େଇ ନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାଞ୍ଜିଆ ତାକୁ ନେବେ ସେଠି ମିଛ କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ନାମତ୍ର ସାତ ଯୁଗସ୍ପିଦମ୍ ଏତେ ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ବିଷ ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ବନ ଭାଗରେ ନଳ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଅତୀବ ଦୟାଳୁ ବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବନରେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନା କପୋତ ଆସିକିରି ଆଗରେ ବସିଲା ସୁନାର କପୋତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କପୋତ ଆଜ୍ଞା ଆସେ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ସୁନ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହଉଛି ନିଜେ କଳି ଆସି ଆଗରେ ଖେଳିଲା ରାଜା ଧରିବେ କେମିତି ନିଜ ଲୁଗାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ନେଇକି କଳି ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିବାସ ବିଧିରେ ବିଡ଼ା ବାରି প্রাণ পদী
ବିଷଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ସୁବଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭାଇମାନେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ସେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାପ ବଳରୁ ନା ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ? ପୁଣ୍ୟ ବଳୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ। ପୁଣ୍ୟ ବଳୁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ହଉଛି, ହଁ ଲଗାଲଗି ହେଇକିରି ପଳେଇବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଲଗାଲଗି ହେଇକିରି। ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମା ଯିବା 8-10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପଳେଇବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଥୁରୀ ବାବା ଜଣେ ଖୁବ ବିରାଟ ସାଧୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଥୁରୀ ବାବୁ ବିରାଟ ସାଧୁ ଥିଲେ। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପାଲା ହଉଥିଲା ରବାବୁଙ୍କର ମୋର। ହଁ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଥିଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇଗଲେ। ହଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିଲେ, 2 ମିନିଟରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ମଧୁମୟ ସମ୍ପର୍କ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମ ନାସ୍ତି ଶରୀର ତୁ ଶୁଣ। ଇଏ ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଦବ? ହେ ବାପା, ହଁ ଆଜି ଦମୟନ୍ତୀ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ତ ଲୁଗା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜ ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ନଳକୁ। ବାସ୍ 1 ବର୍ଷ ନ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଲେ। ଆମର 2 ଜାରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଳ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ତାର ଭାଗରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ବସିଛନ୍ତି ବରଗଛ ମୂଳରେ। ଆଜ୍ଞା ଏକାଳେ ପଡ଼ିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା, ସେ ନାରୀର ପ୍ରାଣ କାଳିକା। ଆଜ୍ଞା ଛୁରୀଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଦମୟନ୍ତୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନଳ ଲୁଗାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ଦେଇ ଅଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅଧେ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଗଲେ। ଏଇଠୁ ସାରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଟିକେ ଦେବେ, ଜଗତ ସୁଖୀ ହଉ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧର କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଅବସାନ ଘଟୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ହରିବୋଲ ହୁଳ ଭଣେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିବେ ଆନନ୍ଦରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ମୋର ଢାଳିରେ। ଆରେ ଇଲ କାଲି 6-7 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ଡାକେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କାଲି ବନ୍ଦ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଖିଲେ ଗାଡୁଆଟା ଯାଇ ସେଠି ମିଛ କଥା କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଦୀନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାବା ସମୁଦ୍ର ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ, ଏ ଗ୍ରାମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇ